عائشہ ہے اور میرا یہ سوال ہے کہ کیا پنجاب اور سندھ ایک پاکستان کا حصہ نہیں؟ ہمیں آپ کی سیاست سے، آپ کی اندرونی پارٹی کے آپس کے مسائل سے کوئی مقصد نہیں، ہمیں اپنے مستقبل سے مقصد ہے. آپ کیا آپ سندھ کے بچوں کا مستقبل آپ کہتے ہیں کہ محفوظ ہے؟ پنجاب کا گورنر جو ہے ان کو اسکالرشپ دیتا ہے، وزیر اعلیٰ ان کو اسکالرشپ دیتا ہے، لیپ ٹاپ دیتا ہے. ہمارے پاس بجلی نہیں ہے، کیوں؟ ہمارے کیا سندھ کے بچوں کی پوزیشنیں نہیں آتی ہیں؟ کیا سندھ کے بچے پڑھائی نہیں چاہتے ہیں؟ وہاں کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی آپ جائیں تو آپ کو اسکول نظر آتا ہے. ہمارے یہاں ہم لوگ جو ہے پڑھائی اتنی آپ لوگوں نے مہنگی کر دی ہے، نہ اسکالرشپ ہے، کچھ نہیں. اور بیرون ملک جو اسکالرشپ ہے وہ صرف پنجابی کے بچوں کی ہے کہ کیا پاکستان سندھ اور پنجاب ایک پاکستان کا حصہ نہیں؟ تو پھر اتنا ٹھیک ہے. پوائنٹ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری پارٹی کے انٹرنل میٹر کوئی بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہماری پارٹی پورے پاکستان میں یکساں مقبول ہے. صرف پنجاب نہیں ایک منٹ، وہ کہہ رہی ہے نا کہ ہمیں آپ کی پارٹی کے انٹرنل میٹر سے کچھ نہیں چاہیے. تو بیٹا ہماری پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے. ہماری پارٹی کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بغیر جنرل سیکریٹری کے چلے یا آپس میں ناراضگیاں ہو جائیں، کوئی جی ایچ کیو میں جا کے ملے کوئی نہ ملے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے یہ گورنمنٹ سنبھالی تو 8,500 اسکول بند تھے اور کراچی والے اور پورے سندھ والے سب خاموش بیٹھے تھے. ہم نے ان اسکولز کو کھولا ہے. ہم نے وہ ٹیسٹ ٹیچرز کے جن کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کہاں ہو رہے ہیں اور وقت کے وقت بتایا جاتا تھا، ہم نے جو ہے دوبارہ سے کانٹریکٹ سائن کیا ہے، کیونکہ ورلڈ بینک اور ایشین بینک والوں سے جو ارباب رحیم صاحب نے کانٹریکٹ سائن کیا تھا، اس کی شرط یہ تھی کہ 60% جو لوگ ٹیسٹ میں کوالیفائی کریں گے 60% مارکس لے کے وہ ٹیچر بنیں گے. وہ ٹیچر انہوں نے 60% نہیں لیا کیونکہ الیکشن آنے والے تھے تو ان کو آفر لیٹر جاری کر دیے. وہ ایشین بینک والے اور سب لوگ واپس جانے لگے کہ آپ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. ہم نے ان سے دوبارہ معاہدہ کیا. آج جو ہے جو ٹیسٹ ہوئے ہیں وہ سارے کمپیوٹرائزڈ ہیں، مشین چیکڈ ہیں، سب کا رزلٹ کمپیوٹر پہ. ہم نے پیپلز پارٹی کے دور میں پہلے 1 لاکھ ٹیچرز رکھی، 50,000 اسکول کھولے، اور اب جو ہے ہم نے آپ کے لیے سارا سب کیا ہے. اور مستقبل کا دعویٰ کرتی ہیں؟ جی بالکل کرتی ہوں. ہم نے بے نظیر شہید ڈیولپمنٹ پروگرام کیا جس میں 80,000 میری بات سن لینا 80,000 لوگ اسٹوڈنٹس نے فائدہ اٹھایا. انہیں جو ہے اسٹائپنڈ اکارڈنگ ٹو دیئر کوالیفیکیشن دیا جاتا تھا، جس میں 25,000 لڑکیاں تھیں. آپ کی طرف سے سوال آ رہا ہے. جی میرا نام نعیم آفریدی ہے، پیپلز یوتھ ڈسٹرکٹ ویسٹ کی میں نمائندگی کرتا ہوں. جلدی پہلے تو میں محترمہ کی بات کی تصحیح کر دوں کہ انہوں نے کہا کہ لیپ ٹاپ گورنر نے دیے تھے پنجاب کے، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے دیے تھے، اور اس کی حالت بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کتنی کرپشن ہوئی، کیا کچھ نہیں ہوا. سوال کیا؟ میرا سوال خرم دستگیر صاحب سے ہے کہ قرض اتارو ملک سنوارو کی ایک مہم آپ نے شروع کی تھی 90 کی دہائی میں اس وقت اسکول میں پڑھتا تھا. آپ نے اربوں روپے عوام سے جمع کیا قرض اتارنے کے نام پر. مجھے آپ اتنا بتائیں کہ آپ نے کتنا قرض اتارا. دوسرا سوال میرا ساتھ میں بس ایک سوال کر سکتے ہیں. ایکسلنٹ کوسچن. $200 ملین اکٹھا ہوا تھا اور اسٹیٹ بینک کی پبلش مصدقہ، یہ میری حکومت کی رپورٹیں نہیں ہیں، 1 روپیہ اس کا پاکستان کا قرض اتارنے میں استعمال ہوا. یہ میرا چیلنج ہے. اور اگر آپ اس کو میری گزارش ویریفائی کر لیں. یہ میرے بھائی سینیٹر سعید غنی صاحب اپنا کمپیوٹر لے کر آئے ہیں. اسٹیٹ بینک کی سن 2000-2001 کی رپورٹ کھولیں، اس کا صفحہ 182 کھولیں، اس میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے کہ وہ 200 ملین روپے پورے کے پورے پاکستان کا قرضہ اتارتے ہیں. ابھی کھولیں، میرا چیلنج ہے، ابھی کھولیں. میں بتا دوں پورے کا پورا ایک پیسہ پاکستان کا قرض اتارنے میں استعمال ہوا. اسٹیٹ بینک نے اس کو ویریفائی کیا. نہیں کھولیں. میرا چیلنج ہے، کچھ کرائے نہ کھولیں، کمپیوٹر کھولیں جناب، کچھ کرائے نہ. لیکن ایک تو بات یہ ہے، نہیں ایک سیکنڈ بات یہ ہے کہ وہ رقم جو یہ کہتے ہیں 200 ملین تھی، ہمارا کہنا یہ کہ 200 ملین سے کہیں زیادہ تھی. 200 ملین آپ نے دکھا دیا، باقی رقم کہاں گئی؟ سوال یہ ہے. وہ کھولیں نہ. دوسری بات نہیں، 200 ملین آپ کے اندازے سے کتنی رقم تھی؟ وہ تو بہت زیادہ تھی. بھائی لوگوں نے کتنا پیسہ دیا آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ اچھا دوسری بات جیسمین دوسری بات بتاؤ، میں ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں. انہوں نے جب یہ دھماکہ کیا، ایک سیکنڈ، جب ایٹمی دھماکہ کیا اس کے بعد انہوں نے فورن ایکسچینج اکاؤنٹ فریز کیے. ٹھیک ہے، فریز کیے. اس کے بعد سیف الرحمان صاحب کے ایک بھائی تھے، مجیب الرحمان ان کا نام تھا، پی سی بی کا چیئرمین انہوں نے لگایا تھا اس کو. ہمیں کہتے ہیں ہم پتہ نہیں اپنے لوگوں کو لگا دیتے ہیں. شاہد خاقان عباسی کو پی آئی اے کا چیئرمین لگایا، صدیق الفاروق کو ہاؤس بلڈنگ کا لگایا، اور پتہ نہیں کتنے کتنے لوگوں نے لگا دیے. ٹھیک، اللہ کا کرم ہے وہ نااہل اور انکمپیٹنٹ نہیں ہے. نہیں جی، صدیق الفاروق جو ہے ان سے باقاعدہ ان کو
जिनको सजा हुई थी उनको क्या कहते हैं, उन पे जो जुर्माना हुआ था उन्होंने जुर्माना भरा था और वो एलिजिबल रहे थे 21 साल तक। उनको साथ दिया था। आप आज तक याद करते हैं आमरीयत के दौर में हमें आमरीयत के दौर के तमाम जुर्माना इंसान का कब बढ़ता है? जुर्माना इंसान कब बढ़ता है? जुर्माना इंसान कब बढ़ता है? जब वो एक्सेप्ट करता है। जुर्माना कब बढ़ता है? अपील में। अच्छा मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, मेरी बात रह गई, एक सेकंड मुझे मेरी बात रह गई। अगर शफीकुल फारूक का केस दुरुस्त था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर आमराना दौर में जितने केसेस हुए थे वो दुरुस्त। एक सेकंड मेरी बात पूरी कर लो। मुजीबुर रहमान यहाँ से लाखों डॉलर्स लेकर जा रहा था। कराची एयरपोर्ट पे DGFIA न्याजी थे, करामतुल्लाह न्याजी कोई नाम था उनका, मेरे पास लिखा हुआ है। उन्होंने उनको अरेस्ट किया, उस DGFIA को प्रेशराइज करवा के उनको छुड़ाया गया, वो पैसे निकलवाए नहीं, रिकॉर्ड पर है। उसके बाद उस DGFIA को हटाया गया। इनके लाखों डॉलर लेके जा रहे थे। किसके होंगे? इल्जाम लगाता नहीं है, फैक्ट है। मैं आपको DGFIA का नाम दे रहा हूँ, आपने उसके बाद FIA में FIR कटवाएं, चार्जशीट करें, आपकी हुकूमत करें, आपकी हुकूमत थी। मैं आपको नाम हट गया ना वो तो। सवाल है मेरा, आई बिलोंग फ्रॉम लियारी टाउन, वो भी नाम है अयाज न्याजी। खालिद कौन है? रियाज लाल खालिद, वो इनको रियाज लाल जी, रियाज जी क्या है वो तो सवाल करें आप। मेरा ताल्लुक लियारी टाउन से है। मैं पीपल्स पार्टी की क़यादत से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि 7 कंसेक्यूटिव डेज ऑपरेशन चला वहाँ पे, जो हमारे कंटेम्प्रेरी लोग थे, जो उनके सेंटीमेंट्स डैमेज हुए, हमारे इमोशंस डैमेज हुए। मैं 7 दिन यूनिवर्सिटी नहीं गया बिल्कुल, उसका जवाब आपने क्या दिया है? और इसके अलावा जो ऑपरेशन के बाद जो आपके पास क्या रेमेडियल अप्रोच थी कि आपने हमें अप्रोच किया कि हमारे वो सेंटीमेंट्स जो डैमेज हुए इसका कोई जवाब दें? और इसके अलावा आपके वजीर ऑपरेशन की जिक्र करें? लियारी टाउन, आई बिलोंग फ्रॉम लियारी टाउन, लियारी ऑपरेशन, ओके राइट। और उसके बाद किसी ने अप्रोच नहीं किया, फिजिकली आके हमसे किसी ने कुछ चीज़ नहीं पूछी, और वो पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है। और इसके अवज़ आपके वज़रा कहते हैं कि हम उनके सेंटीमेंट्स जो डैमेज हुए उनके अवज़ आपको 10,000 रुपये एक बंदे, लिहाजा इसका आप मुझे प्लीज जवाब दीजिए। पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा नहीं जाता, पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा नहीं जाता। पीपल्स पार्टी का गढ़ है, ठीक है, पीपल्स पार्टी का गढ़ है। ये आपकी हसरत है। नहीं आप बोले, ये आपकी हसरत है। सवाल कर लेना। नहीं, ये आपकी हसरत है कि आप अपने मारवी मेमन साहिबा को वहां से एजेंट बना के भेजें और वो यहाँ के कौम परस्तों और लियारी वालों से मिलें, तो उनको फल नहीं मिलेगा। बात यह है कि लियारी में जो कुछ हो रहा है हम सब देख रहे हैं कि अगर वहां पर 52 आदमी मर गए और हम आवाज न उठाएं, 52 आदमी मर गए थे वहाँ, 52 लोग मरे, जानवर मरे, गधे मरे, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह की गई, बच्चों को कुचला गया। पाकिस्तानी है ना, या तो आप मेरा जवाब ले लें, ठीक है? नहीं, वहां पे पुलिस गई, वहां से जो जवाबन मिसाइल और वो जो सब आए, वो क्या नॉर्मल लोगों का काम है? आपके लोग हैं ना। फिर हमने आपसे कब कहा अगर हमारे भी हैं और किसी के भी हैं और अगर क्रिमिनल हैं तो उनके खिलाफ ऑपरेशन होगा, और चाहे कुछ भी हो। और अगर कोई हुकूमत की डिक्लेयर किए हुए कालादम लोगों से मिलेगा तो फिर हम ये समझेंगे कि वो उनके छोड़े हुए कालादम लोगों से मिलेगा। कालादम लोगों से अगर कोई जाके मिलेगा पंजाब से आके, तो इसका मतलब है कि वो उनके एजेंट हैं। चुप, मैं आपका पूरा सवाल, मुझे एक छोटा सा पॉइंट रेज करने दीजिए। मुझे मारवी मेमन साहिबा ने रात को मैसेज किया था कि उज़ैर बलोच साहब अब हुकूमत की तरफ से वांटेड नहीं है, इसलिए मैं उनके घर भी गई और वापस भी आई। इस पे मुझे जरा क्लेरिफाई कर। ये उनके कान में किया होगा इरनान, मुझे तो नहीं मालूम। हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? शाला एक मिनट, फिर मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि हुकूमत को ये इख्तियार नहीं है कि किसी की हेड मनी रखे। हाई कोर्ट की जजमेंट है इस पे। ये कौन, आप किसी को कत्ल की वारंट दे रहे हैं? ये हुकूमत को इख्तियार नहीं है, आप उसको गिरफ्तार करें। ये कोर्ट का काम है कि वो उसको सजा दे या बरी करे। जिन्होंने तो एक गैर कानूनी काम किया, किसी के ऊपर हेड मनी रख दें, ठीक है? ये हमें आपने कहा ना गैर कानूनी काम किया, अगर आप समझते हैं कि वो सही है, आप उनसे मिले, बहुत अच्छा किया। इम्तियाज खोड़ो, मेरा सवाल है जमहूरियत के पासबान जो अपने आप को मियाँ नवाज शरीफ कह रहे हैं, उनसे मियाँ नवाज शरीफ का दौर जो 93 से आया था जी, 96 में, उसने आते ही एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया
जो सरकारी इदारों से मुलाजमीन को बेरोजगार किया और यूबीएल से सिर्फ 7,000 एम्प्लॉइज को बेरोजगार किया, और एफटीसी बिल्डिंग उसमें यूबीएल ब्रांच में मैंने अपने आंखों से सुबह 9:15 बजे देखा एक बंदा मर गया था। क्या उसका जमहूरियत क्या ये हक है कि किसी को बेरोजगार करे? जमहूरियत इसको कहते हैं। दूसरा ये कि जमहूरियत में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर हमला किया गया, क्या जमहूरियत इसको कहते हैं कि चीफ जस्टिस पे हमला करके आज उसी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की उस कुर्सी पे जो भी बैठा हुआ है उसकी आप जो है ना तारीफ करते हैं? बड़े अच्छे सवाल इन्होंने ये सवाल किया। और जो दौर था 97 से 99 का, जो मुलाजमीन निकाले गए, उस वक्त मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तौसीक की थी कि ये लोग गलत अच्छा किया निकाल के ना। और जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया वो आज आपके साथ बैठे हुए हैं। सीनियर वजीर चौधरी परवेज इलाही आज आपके मेरी गुजारिश सुन हमला किया, वो सारी की सारी पार्टियां आज आपके साथ बैठे। हमारे लोगों के घर चूल्हे जलाना नहीं उसका काम, उसको अगर समझता है कोई गलत आपने चूल्हे बुझा दिए, आज पूरे पाकिस्तान के चूल्हे बुझ गए। मेरी गुजारिश है, आप कराची में रहते हैं, जवाब तो सुन मेरे भाई, आप कराची में रहते हैं। उसके बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ। मेरी गुजारिश सुन लें, हम आगे बढ़े हैं, उसके आगे आए हैं, अदलिया के मामले में भी, मुलाजमीन के मामले में भी। लेकिन सवाल हुकूमत से आज हम बैठे हैं 4.5 साल का, जो हमारी एंकर ने सवाल किया है, वो ये है कि अगर 4,500 इस साल में जो हुकूमत के रहे हैं, कराची में 6,000 शहरी जो है उनकी हलाकत हो जाती है टारगेट के लिए। से 4,500 मुलाजिम निकाले गए। हाँ, और उसके बाद सुन ले, दीदार शाह का फैसला आता है इस्लामाबाद में, यहाँ कराची में 18 लोग मर जाते हैं। अभी 15 दिन पहले जो यहाँ हलाकत हुई है, मेरी गुजारिश ये है कि जो जिन शहरियों की हलाकतें हुई हैं, उनका खून किसके हाथ पर तलाश किया जाए। आपने तो एक बंदे की बात दे दी, मैंने आपको गिना दिए 6,500 लोग जिनका खून कराची में नाहक बह गया है। कोई उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ ये कहते हैं कि सबको पता क्या हो रहा है, ये जवाब दे देंगे उसका जिम्मेदार कौन है। नहीं, उसकी जिम्मेदारी आप पे, उसकी जिम्मेदारी आप पे। जी बिल्कुल, आपने जो है वहाँ से साजिश की, सिंध में घुसने की, कौम परस्तों से मिले, हम पाकिस्तानी नहीं है, सिंध में घुसने पंजाब में रोका है। लेकिन ये तो आप तासुब की बात कर रही है। मेरा इस मिट्टी पर पंजाब को मेरा इस मिट्टी पर हक है, मैं जताऊंगा। मैं पाकिस्तान आपको अब तकसीम तो ना करे। आप सिंध में हम नहीं आ सकते। सिंध की आवाम ने मुस्लिम लीग सिंध की पार्टी है, मोहम्मद अली जिन्ना सिंध के थे,